صل عليه مولانا يا رحمة العالمين يا نعمة الأتمين. خير الله لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفاتح المقدم محمد بن علي العلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحكيم ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا رب
تعداد ولا يمل تكرر بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان فتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب بفضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عمن أنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجته وجمالا وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتنته بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في التعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خيرا تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبارك عليه وعلى آله
وصحبه الأخيار يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضارات
حفت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج لقرب ظهور إشراكها السراج، والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال الإشارة، وما من حامل حملا في ذلك العام إلا تكفي حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام، ولم تنزل الأرض والسماوات متضمخة لعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور، أعلن القري في البطون والظهور، فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم هذا الحبيب، علت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصفات الممدود، فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من كسب الله له من الشرف القسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفرق صبح الكمال من النور العمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب
Oh
وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا لروح الأستاذ الأعظم والملاذ الأفخم عالي الشأن سيد العارف بالله الشيخ محمد السلمان وأصوله وفروعه وأهل سلسلته والآخذين عنه والمنتسبين إليه، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم، ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يمن علينا وعلى والدينا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين بما من به على مقرب أوليائه وخاصة خلاصة أصفيائه، وأن يحفظنا وإياهم من كل ما يبعدنا عن حضرته أو يشغلنا عن خدمته، وأن يهب لنا ولهم الحظ الأوفر والنصيب الأكثر من متابعة نبيه الأكرم وحبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم، وزاده فضلا وشرفا لديه، وأن يمن علينا وعليهم بنظرة عطف منه تجذبنا وإياهم إلى منع حضرته، وأن ينيلنا وإياهم جميل عفوه ومغفرته، وأن يحفظنا وإياهم في الدين والدنيا من الآفات، ويختم لنا ولمن ذكرنا ولجميع المسلمين بأسعد الخاتمات بحق سيد السادات ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير برية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية، وخصصه بحمل أسراره، وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية، وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري، وعلى آله وصحبه وتابعيهم في سبيل النور. وبعد, kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebahagian athar, inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Artinya ketika dibaca hikayat karamat aulia Allah itu, turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini, yang penuh barakah ini, dalam rangka acara haulnya Tuan Syekh Salman Al-Madani, kemudian sekaligus juga haul daripada almarhum Haji Husaini bin Haji Tabri. Alhamdulillah kita berkumpul di sini di tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak benar menurunkan rahmatnya. Ya. Kan apabila di situ dibacakan Maulid Nabi, itu sudah luar biasa banyaknya rahmat Allah yang Allah turunkan ke tempat itu. Ditambah lagi kita malam ini membaca manaqib Tuan Syekh Salman Al-Madani dengan niat pertama dulu kita mengambil berkah dengan membaca hikayat ataupun kisah ataupun biografinya Tuan Syekh Salman Al-Madani. Kemudian yang kedua, dengan dibacakan manaqib ini semoga kita dapat mengambil pelajaran sedikit banyaknya, mudah-mudahan kita mengambil pelajaran. Mau empati kah ya kita? Ya kah? Nah, lalu di dalam kitab yang dibaca tadi disebutkan muqaddimahnya atau pendahuluan sebelum
dibacakan sebelum menceritakan tentang manaqibnya Tuan Guru Tuan Syekh Samad Al-Madani. Muqaddimahnya disebutkan dalam sebahagian asar. Asar ini adalah hadis, cumannya sampainya ke sahabat saja yang meriwayatkan lah. Jika di dalam usul hadis itu namanya hadis mauquf, ya kan, hadis mauquf. Nah, asar perkataan sahabat atau perkataan tabi'in. Cumannya sahabat dan tabi'in itu atau sahabat lah khususnya itu gurunya Rasulullah. Nah, berarti kan menutup kemungkinan perkataan asar ini ya langsung dari Rasulullah. Cumannya tadi sampainya ke sahabat aja. Nah, Fajar sebagian asar menyebutkan inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Artinya ketika dibaca hikayat karamat aulia Allah, ketika dibacakan disebutkan kisah-kisah orang-orang yang soleh, apalagi para wali-wali Allah, yalah di sini kita membacakan manaqibnya wali besar Qutbul Aqwam Tuan Syekh Samad Al-Madani. Maka ketika dibacakan di tempat itu manaqibnya para aulia Allah, kisah-kisah para orang-orang yang soleh, maka turunlah rahmat Allah, turunlah beberapa rahmat Allah yang sangat banyak di tempat itu. Nah, ini di tempat-tempat yang dibacakan cerita orang-orang yang soleh itu diturunkan Allah rahmat. Nah, ujar guru, bila kita konsisten berkumpul di tempat-tempat yang mana Allah banyak menurunkan rahmatnya, ya kan? Maka banyak berdoa di sini, ya kan? Rahmat apa gerang? Rahmat itu kan secara lugat artinya kasih sayang, ya kan? Sedangkan rahmat, ya kan? Rahman, kasih sayang. Jadi harapan itu nah diturunkan kasih sayang Allah, harapan sesayangannya Allah dah, ya kan? Nah, maka banyak berdoa di sini. Lah, sama kayak kita tuh. Misalnya nih jadi abah, kasih sayangan beneran anaknya, ya kan? Kasih sayangan beneran anak. Kada bubadah gitu dibakaran. Bahkan ya lah. Kalau bayi itu kan bisa badan, tapi abah ini tahu nih karena kasih sayang benar mengeluarkan baju, mengeluarkan ini. Nah, begitu sudah kenal kasih sayang mana si abah tadi, ya kan? Bawa ada anak minta tukarakan baju aja, langsung menukarakan, ya kan? Nah, di itu juga kita di tempat-tempat yang mana Allah banyak menurunkan rahmatnya, banyak berdoa di sini, ya kan? Banyak berdoa, maka kabul. Apalagi di tempat itu berkumpul orang 40. Ikung apalagi lebih, karena kan bilanya setiap perkumpulan 40 ikung orangnya ada salah satunya tuh wali Allah kan. Ya kan, nah sini kira-kira abis pada mengelola di luar, nah ada tuh siapa walinya. Ya lah, yang penting berdoa di tempat itu lah. Apalagi misalnya dibacakan maulid Nabi, ya kan, maulid Nabi baginya itu menceritakan Nabi lah, itu luar biasa lagi. Ya tapi kita membaca maulid, berdoa kayak apa berdoanya lah? Berdoanya dalam hati aja, dalam hati kayak apa aja. Ya Allah, dengan berkat Rasulullah. Nah, sama dulu nih tuh ya lah. Dulu bilangnya berdoa tuh, ya Allah dengan berkat Rasulullah dulu. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, wa qad sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawwas rahimahullah yaqul, idza sa'altumullaha hajatan fas'aluhu bi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qulu Allahumma inna nas'aluka bi haqqi Sayyidina Muhammad an taf'ala lana kadza wa kadza fa inna lillahi malakan yuballighu dhalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu lahu inna fulanan sa'ala Allah ta'ala bihaqqika fi hajati kadza wa kadza fa yas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu fi qada'i tilka al-hajat fa yujab li'anna du'ahu sallallahu alaihi wasallam la yuraddu. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani telah berkata, jasidin aku pernah mendengar guruku Syekh Ali Al-Khawwas mengatakan ini, apabila kalian memohon kepada Allah, nah
bila kita toh hendak memohon kepada Allah, memohon apa? Apakah permintaannya hajat apa? Maka ujar Syekh Ali Al-Khawasari, fas'alu bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pintalah kepada Allah itu dengan hak Sayyidina Muhammad, maksudnya dengan berkah Nabi kami, dengan berkah Nabi Muhammad. Itu berperantara, berwasilah hanya kita, ya berwasilah ya kita dengan berkat Rasulullah. Maka itu, nah bila kayak itu kita berdoa, ya Allah dengan berkat Rasulullah, ulun mohon nah ini. Nah itu ya, ini apa ya? Doanya masing-masing. Apa yang hendak minta yang bagus-bagus, ya kan? Nah maka bila ini berdoa berperantara lawan berkat Nabi Muhammad tadi, kayak itu berdoanya dengan berkah Nabi, dengan berkat Nabi Muhammad. Maka ujar sidin, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada bisi malaikat yang pacangan menyampaikan doanya tadi dahulu kepada Nabi. Bilanya berdoa toh meminta berkat lawan Nabi gitu, Allah langsung malaikat. Terus malaikat tuh datangi Nabi, datangi kepada Nabi. Kemudian malaikat tadi menyampaikan permintaan hambanya tadi, wahai Rasulullah, ini nah hamba pian memohon kepada Allah dengan berkat pian, dengan wasilah, dengan perantaraan pian. Nah maka Rasulullah SAW langsung berdoa lah, ya Allah, sampai akan hajatnya tadi, bahasa kita kabulakan. Nah, kabulakan hajat yang orang tadi meminta dengan perantara ulun, maka fayujab, maka langsung aja dikabulakan. Kenapa dikabulakan? Li anna du'ahu sallallahu alaihi wasallam lam yurad, atau la yurad, karena bahwasanya doanya Nabi kita itu kagak bisa ditolak. Nabi yang meminta kada mau ditolak ya, pasti kabul. Nah makanya kayak itu, bilanya kita hendak meminta itu bertawassul kita, berperantara, ya Allah dengan berkat Rasulullah. Nah lalu lagi ujar Syekh Ali Al-Khawas, kayak itu juga namun inya berperantara lawan para aulia Allah. Nah berperantara lawan aulia Allah itu juga, maka kita tambah dengan berkat Rasulullah, kita tambah lagi dengan berkat ulun berkumpul di majelis yang mulia ini. Kemudian dengan berkat siapa? Dibaca mana kesesaman, dengan berkat sesaman hanya berpinta. Dan ini. Nah doanya apa? Hanya kabul hajat, dimudahkan urusan, diluaskan rezeki yang halal, ya kan? Selamat dunia akhirat, masuk surga dengan hisab. Nah itu doanya. Ya, berdoa, banyak-banyak berdoa. Nah ini sudah kata nih berdoa. Ya lanjut bila kita berkumpul di majelis maulid, lah berdoa disebut dalam hati aja, dalam hati, jangan berpandir kan, sekarang pagi nyari orang ada. Ya Allah nomor sudah jangan, dalam hati. Allah maha mengetahui. Nah dalam hati. Atau misalnya berkumpul di majelis ilmu, maginya majelis ilmu itu majelis turunnya rahmat, yang bercucuran Allah menurunkan rahmatnya lah. Nah di situ makinnya bagi majelis ilmu jamaahnya banyak benar, puluhan ribu misalnya, atau beratus-ratus orangnya makinnya ya lah. Orang bapak puluhan tadi ada salah satunya yang Allah jadikan wali. Nah makinnya ibu doanya, ya Allah dengan berkat Rasulullah, dengan berkat berkumpul di majelis ini, dengan berkat orang-orang yang soleh, dengan berkat guru-guru ulun, ini doanya pinta, banyak pinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bila jadi pinta katuju benar, ya kan? Tapi namun ada dipinta malah sari, nah ya kan? Begalan manusia, yang manusia ini mau dipintai taus, terus pintai sesari kan, ya kan? Nah kalau nyalon Allah, bila dipintai terus malah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu katuju, ya lah. Kan dalam Al-Quran di surah Allah lagi, ud'uni astajib lakum. Berpintalah engkau kepada kalian kepadaku, jalan niscaya aku kabulkan. Ujar Imam Bajuri, pasti kabul. Nah, karena kata-katanya fil mudhari di situ astajib lakum. Lah, cuman kabulnya bisa situ sini, bisa kena, bisa Allah gantikan yang lebih gana lagi, yang lebih baik lagi, atau bisa Allah ganti. Ini peminta ini jar, tapi kalau tahu bila kubari ini pacangan ini kan nih, ya lah diganti Allah yang lain bisa.
Nah, atau disempurnakan saga ke akhirat. Karena di akhirat ambil apa pahalanya ataupun selamat daripada adab di akhirat. Nah itu jadi kepintar aja kita. Nah bagi kita duduk di majelis yang mulia, ya kan, majelis maulid, majelis ilmu, majelis mana, apalagi lengkap. Majelis maulid iya, manaqib iya, ilmu iya, makinnya berdoa. Sudah berdoa, ya kan? Hendak dalam hati, ya kan? Banyak berdoa aja guru. Itu sahabat madahi guru Fadli. Nah, keraton sepupunya guru Sukmul lah. Yang lain ini meneruskan pengajian guru Supian keraton dari Darul Aman. Nah, kemudian lagi berkata sebagian orang yang salihin, ulkur hadits salihin wa sammihim fa bi dzikrihim tatanazzalur rahmat wahdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idza ma matu. Artinya engkau sebutlah kisah-kisah orang-orang yang soleh dan hikayat karamatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah. Dan hendaklah engkau hadir dalam majelis orang yang soleh, misalnya engkau mendapat berkah mereka itu, dan hendaklah engkau ziarahi ke kubur orang-orang yang soleh apabila mereka itu sudah wafat. Nah jadi kita disuruh nih oleh orang-orang soleh mengatakan banyak-banyak menceritakan orang-orang yang soleh. Ya kita kayak ini nah, bila haulan seseman ya kan, baca manaqib. Tahu kita. Nah, kemudian membaca manaqib itu, lah itu kalau bisanya kita jadikan pelajaran, kita jadikan contoh, motivasi. Nah kayak presiden, ya kan. Nah, makanya karena bilanya ketika sudah dibacakan manaqib di sini, belum ada penjelasan lagi. Lah baca lagi apa yang di kitab yang membawa nih. Kitab mana? Manaqib. Kenapa? Karena dipesani guru hari lagi sekolah Darussalam Mas Tiga Ustaz kenal oleh guru Tohar. Ini di aku nah dari guru guru kone dari guru Sya'rani Arif Kampung Melayu, guru Anang Sya'rani. Bisa kalian perhaulan kasih tahu ya buat kan pasti bisa ya. Nah itu Kampung Melayu banyak. Jadi guru Anang Sya'rani itu bilang baca manaqib lagi sih, baca aja itu pang guru mana di sekolahan tuh dulu baca aja. Kamu sini lulus sini disuruh orang baca manaqib, bilang baca manaqib sini baca aja. Apa baca aja maksudnya? baca aja. Kada usah yang dijelaskan ini mah ini gini saya sama kayak ini. Sidin kayak ini seorang pangnya sidin seorang kayak itu agak liar kan bisa ada kala jadi mereka membaca aja kan kita hendak mengisahkan sidin ikut pangnya tuh nak mau pandir terus naik ini mukadimah masih jadi mukadimah kan ada apa ya kalau lah pandir ya mukadimahnya apa saya kira pendahuluannya sebelum dibacakan lagi. Jadi tadi pendahuluannya ya bila sudah dibacakan lalu kita harus saja lagi lah kita sama-sama mendengarkan sama-sama mendengarkan manaqib, kemudian mudah-mudahan sedikit banyak yang kita kau menjadikan pelajaran, menjadi contoh, kau menuruti dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahannya. Nah, ya kan, karena kita sama-sama di akhir berdoa bersama-sama. Jadi tadi lah jar berkata orang soleh, sebutlah orang-orang yang soleh, anjaki menyebut-nyebut, maka dengan menyebut mereka itu akan turunlah rahmat-rahmat Allah. Nah bila ada orang-orang soleh itu membuka majelis ilmu, datangi maka niscaya kalian akan mendapatkan keberkahannya lah. Nah bila sudah meninggalkan ziarahi. Nah kita rancangkan ziarah kemana? Datuk Kempayan, Sokongor ya kan? Nah karena di situ berdoa juga kayak baudanya kayak tadi lah babijin batutung bacaan misalnya ziarah kemana ke Datuk Lampayan. Nah tuntung udah bacaan Yasin apa segalanya tuntung Bapak jam batutung benar Bapak jam. Kenapa? Ya Allah dengan berkat Rasulullah ya lah, dengan berkat Datuk Lampayan ini berdoa banyak di situ kabul lah di situ karena Datuk Lampayan mengaminakan juga ya kan amin kan itu kan dia Syekh Ali Al-Khawas tadi ulama pun bila ditawasuli kayak itu juga ada malaikat Allah utus Allah sampaikan kepada orang tersebut lalu ketika disampaikan malaikat maka orang tadi ya itu orang soleh tadi seperti Datuk Lampayan misalnya langsung memintakan lawan Allah juga. Nah maka para aulia Allah tuh kekasih Allah tuh bila berdoa kabul karena para lawan Allah. Nah itu. Nah kemudian
Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebagian manaqib Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantinya menurunkan rahmat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Bacalah manaqib sidin. Tuan Syekh Muhammad As-Salman radhiyallahu an adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu haqiqah. Wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamat yang besar, lagi beliau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijratun Nabi SAW 1130 Hijriah di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, kan kita ambil pelajaran. Jadi Tuan Syekh Salman ini dididik orang tuanya didikan agama. Itu juga kita berarti mendidik anak. Nah, itu malah. Dan adalah tabiatnya. Nah, apa tabiat ini? Ya, kita kebiasaan, karakter sendiri, sifat pribadi sendiri, ya kan? Radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya, dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas sekalipun. Dan kaum mengerti kita. Dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan mengekalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia rotib sahur atau membaca amalan-amalan. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia rotib subuh, membaca amalan-amalan setelah subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdol itu 8 rakaat. Nah, ini kita kalau menurut ya. Namun ulama menjelaskan oke lah. Ya kan? No, ini sesamanya kayak ini. Ya kan, bangun subuh jam 3, jam 2 bangun kada guring, ya kan? Guring sedikit aja. Seorang bang yang membaca kayak itu kan. Nah, makanya lo kada balik madahkan menarik tadi. Yalah. Jadi kita baca aja lah, mudah-mudahan kawan mengamalkan, menuruti juga ta. Pada kada ya sedikit banyaknya ibah subuh kita berwirid juga, ya kan? Nah, nentoh sampai isyraq, ya kan? Nah, mudah-mudahan kawan mengamalkan. Dan lagi pula ia radhiyallahu an membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah, artinya membersihi hati dari sifat-sifat yang jahat dan menjauhi daripada lazzatud dunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan lagi radhiyallahu anhu pernah di waktu kecilnya disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam tempat makan makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran,
di waktu kecil, lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Masya Allah. Dan lagi pula ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar ambal yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan dia mengambil air kemudian dipercikkannya di atas tubuhnya sendiri supaya tiada bisa tidur dari dingin itu. Nah, dingin mungkin hujan. Kalau kita bersuruh koy pakai selimut, ada sini nggak ada dibasahi sini. Nah, mau menjelaskan nama kan? Anu aja tadi, mana ya kak Pak? Karena kalau dijelaskan inilah. Nah, kita ada kayak ini, ya kak. Nah, kita berselimut guring, masya Allah, yalah. Ada sini nggak ada? Nah, kita baca, mudah-mudahan yalah. Dan lagi pula ia tatkala orang tuanya memberi pakaian kepadanya dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas ketika belum baliknya, maka dicerainya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu dan ditegah oleh hukum syara, tiada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansyur nafahati ridwani alaih wa amitna bil asrari allati awda'taha ladaih. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad As-Saman Waliullah radhiyallahu an. Allahumma shalli wa sallim ala jadil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kemudian sampai jam berapa nih? Kau aja kalau enggak. Pada usia mendekati balik, beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia, lagi berpengetahuan tinggi. Beliau belajar ilmu fiqih kepada ayahnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Karim, dan kepada Syekh Abdul Wahab bin Mustafa Al-Qalandawi, dan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Di bidang hadis, beliau belajar kepada Syekh Muhammad Ad-Daqqa. Di bidang ilmu alat seperti ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantik, beliau belajar kepada Syekh Muhammad Al-Maghribi. Dan beliau mengambil baiat thariqat khalwatiyah serta dengan suluknya kepada Al-Arif Billah Syekh Mustafa Al-Bakri, sehingga beliau menjadi khalifahnya di kota Madinah. Dan beliau mengambil baiat thariqat qadiriyah kepada Al-Arif Billah Syekh Muhammad Tahir dengan sanad yang muttasil kepada Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan lagi di antara guru Tuhan Syekh Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu adalah Syekh Al-Wali Az-Zahid As-Sayyid Atiyatullah As-Sindi, dan Syekh Junaid Al-Madani, dan Syekh Ali Al-Qurdi Asy-Syami, dan As-Sayyid Ali Al-Attar, dan As-Sayyid Ibrahim Al-Mashiji, dan As-Sayyid Ali Al-Haddad, dan saudaranya As-Sayyid Hasan Al-Haddad, keduanya anak Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sahibur ratib Al-Haddad. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memandang Tuhan Syekh Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu, lagi membimbing ruhnya sehingga derajat kewaliannya terus ke tingkat kesempurnaan, seperti dinyatakan beliau dalam perkataannya, laisa li ahadin minal masyayikhi 'alaiha minnah wa innama hiya li sayyidil ins wal jinnah. Artinya, guruku yang paling banyak berjasa hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa salah Tuhan Syekh Saman ini wajar aja sini nih, ya kah, wali foto alim manar, guru-guru sidin di bidang zahir lah ilmunya, alim-alim beneran, pakar beneran. Kemudian di batinnya, rohaninya Rasulullah yang ngajari langsung. Nah, ini kan awalnya kita nih, ya kan. Tapi mudah-mudahan kita ada bimbingan dengan berkat membaca salawatnya ada aja. Kalau dengan berkat salawat itu mursyidnya kita ini sekarang nih. Bila kita rajin tuh baca salawat lah, salawat kata ada tuh kena pas kita hendak menggawin apakah jangan kita lagi deh mbah ada pas perjalanan pengantaran kalau ada gini lalu tiba hendak melihat tiba ada jadi itu dulu aja. Jadi siapa tuh bisa jadi tuh salawat, berkat salawatnya tadi yang membimbingnya, lalu mengigah kepala kehigah terjadi melihat misal, ya kan. Nah ini kalau Tuhan Syekh Saman, masya Allah, jadi langsung Rasulullah rohaninya, batinnya. Syahadan adalah halnya Tuhan Syekh Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu
itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat kuburan segala istri Nabi Muhammad SAW dan makam sekalian sahabat Nabi di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan kau menurutilah. Dan adalah halnya radhiyallahu an pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan thariqat dan haqiqat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu, maka cukuplah sampai di sinilah. Nah, kita jangan nih bila musibah halwat dalam kamar keamalan datang aja putih lah sampai dari kamar. Aku harus bayangkan lagi sih deh. Nah, itu hantu itu datang lah. Nah, itu mereka ada yang membimbing jangan wani-wani. Ya, mungkin apa halwat bersunyi-sunyi di kamar tasbih 2000. Hati-hati. Nah, ini. Dan adalah kelakuan Tuan Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu pada ketika itu ia menyembunyikan akan ilmu dan amalnya hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratul Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada berbagai negeri ke kota Madinatul Rasul sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengambil thariqat dan memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala hadiah itu sudah diterimanya, maka dibagikannya kepada segala orang fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, lalu dari ini gimana? Jangan dulu karena ada mendengar misalnya kan Tuan Guru, nah itu aja. Saya Seman ini hanya keluar itu aja diperintah Rasulullah. Ada ukurnya, wah ini udah anu sudah film muka majelis ya. Ada perintah Rasulullah, jangan kayak itu lah. Si Din ini wali kutub yang membimbingkan Rasulullah. Jadi terserah Rasulullah, kan Rasulullah kan banyak keluar gitu. Menurut seorang wali kutub kan belum ada Rasulullah sampai Tuhan. Atau karena kayak itu misalnya banyak muridnya, lalu muridnya pada wali mengajar. Akhirnya, jelas kan ada yang mengaji gitu kan, tidak perintah Rasulullah tidak. Akhirnya di rumah ada yang bisa mengaji nggak berani, salah juga. Lah, tadi bagus saja, nih, lah berdoa mudah-mudahan Rasulullah mendatanginya, menemuinya, itu lah. Kalau juga yang anu ini jadi generasi muda untuk akan datang. Lah punya anu menjadi tangati tampil, ya. Karena yang Tuhan-Tuhannya meninggalkan tidak lagi menagur, ya lah seadanya ini sedang meninggalkan tidak lagi yang menagur salah-salahnya. Nah, jadi jangan gitu lah. Jadi ini makomnya Tuan Syekh sama nama dia wali kutub, memang Rasulullah yang membimbing. Nah, itu maaflah minta rela menjelaskan sedikit. Kalau yang itu ada ini kalau ada mendengar gitu. Macam mana? Orang aja, benda Rasulullah saja. Nah, ya kan, aja dulu ditangkis, ya kan. Ya. Dan telah berkata Tuan Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu, "Man akhadha anni fala budda an tajzibahu yadul inayah walau 'inda al-mamat wa tuhsana khawatimuhu wa yakuna min ajilla'is su'ada." Artinya, barang siapa mengambil thariqat kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majzub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang basyariah diganti dengan akal yang bangsa rabbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat dan akal diganti dengan rasa ada mahal, yakni tidak merasa punya wujud, sifat dan akal, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wujud hakiki. Jikalau tiada didapatnya rasa majzub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya sekalipun hendak sakaratul maut. Lagi pula diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya yang halal dan mendapat kebajikan pada kesudahannya, dan jadilah ia daripada orang yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Nah, mudah kita mengamalkan thariqah samani halal.
tahu ya kan ini Thariqah Samaniyah ini bagus diamalkan ya kan pagi sore atau pagi aja atau sore aja kan. Dapat membaca la ilaha illallah 166 kali, Allah 66 kali, hu 77 itu diamalkan itu pagi sore atau pagi aja atau sore aja kan. Penting sehari itu ada mengamalkan Thariqah Samaniyah. Ini sudah umum majalah diijazahkan oleh guru sekumpul kala. Nah, diamalkan maka fadilahnya itu 3. Pertama diberi ma'rifah, yalah. Yang kedua diluaskan rezeki yang halal. Yang ketiga matinya husnul khotimah. Dan kita yalah kalau mengamalkan. Nah, kalau di sini tadi karena diberi rasa mempunyai apa lagi membisi rasa ada mahal kayak begitu ya. Kadang mau menjelaskan lo ini nyatai, kadang mau menjelaskan lain makom lah. Rasa ampun Allah itu beratan lagi. Nah, itu jangan. Ini kan udah kisah, itu lain, itu kan boleh dikisahkan itu juga saat inyak itu kan boleh dikisahkan. Lah, kadang ini kami orang bina belajar tasawuf nih. Bisa-bisa ampun Allah apa segalanya kan harus sembahyangan sekalinya orang itu amin itu ya kan. Nah kadang-kadang kita nah kemudian syahdan jam 10 jelas sedikit lagi 15 menit ini lagi jamnya. Syahdan aku bawa jam seorang ya kan ya, jam 10 itu sedang jengkoro ya, tapi ini betahlil benasid kah? Nasid kah? Oh, bisa tanya lagi kita. Benasid ya hari ini. Yalah. Nah, sedikit lagi lah. Nah, sudah kita baca juga tadi, banyak sudah. Nah, kemudian dan setelah perkataan Tuhan Syekh Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa menyuruh akan daku ya Saman 3 kali, ketika mendapat kesusahan niscaya hadirlah aku serta aku tolong ya akan dia. Nah, ayat ya. Jangan hendak dapat kayak ini, pertama dulu harus bujur-bujur yakin sih itu wali Allah. Jangan sekali-kali karena percaya. Apalagi sudah berdulu pas undang mana itu bujuran aja. Makanya kadang-kadang ya usahaan aja. Oh, sore kan sampai nah dulu kan pernah lah di Martapura tuh di Pasayangan. Dulu kebakaran kan di para pondokan kami itu nah 9 buah rumah kan 3 ikut meninggal orang situ. Nah ada orang tua sini tuh 80 berapa kemudian atau 90 kan tertua pada guru sekolah presiden. Nah meninggal maksudnya presiden. Sini tuh bila orangnya di masjid tuh tua kan. Nah lalu kebakaran tuh pas di belakang presiden ya kan bang presiden. Nah jadi pas kebakaran tuh presiden apinya apa tuh 9 buah rumahnya kan 3 yang meninggal. Nah tahun berapa itulah 2013 kan rasanya 2014 kayak itu nah habis itu pas kebakaran hebat itu Sidin berdiri di atas loteng Sidin di dapur Sidin kisah lalu Sidin tuh adzan di situ lah kemudian di bahagia itu Sidin aku nyari mana Sidin menyambat ya Saman aku yakin di Sidin ya Saman salahnya asal itu api itu kan dari belakang ke muka Sidin di muka rumah ya, tapi di belakang kan apinya ke muka ya nih imbas untuk muka sini aku kayak melihat tuh api itu berundur pulang Sidin karena jadi akhirnya anak-anak masih Sidin itu begitu lah jangan berdoa kebakaran di sini ya kan maksudnya itu Sidin tuh manu-manukan tuh oh boleh nih jangan berdoa kira-kira kebakaran dah itu aja jangan mudah-mudahan kita di kampung kita sini dengan berkat ilmu ini diselamatkan dari segala macam bala dan musibah nah itu yakin Sidin nah untuk hak nah jujur ada tuh masih sampai itu meninggal bangsa Sidinnya. Nah Sidin berkisah kan belum ketujuh pandai-pandai yang ngeluarin untuk hadis itu. Nah habis. Nah kemudian sedikit lagi lah setengah daripada wasiat Tuhan Syekh Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sumbah yang subuh niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan berkatalah Tuhan Syekh Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu
tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Nah ini bacanya ini doanya luar biasa bagusnya. Doanya ini dikatubi Nabi benar ini. Doanya apa? Dibaca 4 kali imbas subuh lah berturut-turut. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad. 4 kali diulang lah imbas subuh dan jangan diselangi pandir dunia. Nah jangan selangi pandir dunia. Makanya kalau kaifiat guru untuk mengajari kami lah cara membacanya ini sidin habis sembahyang subuh itu langsung. Jadi kan habis sembahyang salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sidin membacaan dulu, asyhadu an la ilaha illallah atau bismillahirrahmanirrahim itu contoh. Astagfirullah hanya membaca dulu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu 'alaika ya sayyidina Muhammad. Hanya dibaca, baik-baik membacanya tuh. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad sampai 4 kali. Contoh hanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Yang itu tak? Nah kalau kita kan langsung olah la ilaha illallah. Nah ada guru kami almarhum Guru Syamsuri Pasayangan lah. Luar biasa itu alim menikah 2 tahun dah awal sini. Aja awal tadi. Sini pas juga sebelum hari raya tadi. Nah itu bacanya kenapa jadi berduhur ya? Ini inisiatif supaya jangan berpandir dunia. Karena kan kita rajin mengandalkan pas berdoa lah. Berdoa ini kadang-kadang karena kawan mau mandiri. Nah apa kawannya bulik berduhur lah. Jadi pas bulik berduhur ke saliman udah berduhur aja. Kenapa? Saya out aja pandir dunia. Maka tadi syaratnya jangan diselangi pandir dunia. Nah inisiatifnya supaya atau antisipasi daripada pandir dunia tadi, jadi bacanya imbas salam baca. Nah tapi lakon aja dulu dibaca sedikit. Nah kenapa lakon aja? Jadi 2 ayat itulah, tuh ayat apa surah Al-Baqarah ayat akhir tuh. 2 ayat terakhir laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Nah ini kemudian sallallahu alaihi wasallam ini dibaca bagus setelah sembahyang 5 waktu amalan harian ini. Ini amalan termasuk amalan supaya kawal kedapatan lawan Rasulullah baik secara yaqozoh atau secara mimpi. Inilah amalan lakon aja ini. Nah, sedikit menambahi, ya kan? Dan kada sia-sia di sini Allah nyala ada 2 atau yang diberi. Dari guru Allah kan. Nah, disebutkan di dalam kitab Nasahihul Ibad. Ini ada cerita Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Ini termasuk ulama sufi, arif billah, bahkan tokohnya. Nah, sidin ini murid langsung Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Nah ini Syekh Abu Bakar Asy-Syibli ini lah ketika itu datang kepada guru sidin yaitu Imam Ibnu Mujahid. Lalu Imam Ibnu Mujahid ini ketika datangnya Imam Asy-Syibli ini langsung meragap sidin. Lah imbah meragap nama langsung mengecup kening sini. Nah, mengecup kening Imam Asy-Syibli. Lalu murid ini kan banyak nih melihat, guru, kenapa biar mana kayak itu lawan Imam Asy-Syibli? Nah, lalu diceritakan oleh Imam Ibnu Mujahid. Berarti Imam Ibnu Mujahid ini luar biasa juga guru sini nih. Nah, ujar sidin, aku di sidin bermimpi sidin Imam Ibnu Mujahid nih. Bermimpi melihat Rasulullah bertamuan atau menemui Imam Asy-Syibli. Lalu ketika Nabi bertamu lawan Imam Asy-Syibli ini, Nabi meragap dan mengecup kening atau mencium kening Imam Asy-Syibli. Makanya di sini aku kayak itu juga hendak mengambil berkah Rasulullah lawan Imam Asy-Syibli kayak itu. Ini hebat ya Ibnu Mujahid ini mimpi melihat Rasulullah. Hebat juga Imam Asy-Syibli bang mungkinnya tapi ini Imam Asy-Syibli ini murid di sini.
Nah, mengucup dia siden, mengupati Rasulullah. Lalu ujar Imam Ibnu Mujahid, manakun ya Rasulullah, takun siden atau kalau hada bisyibli kaini kabir bila bertakun Imam Asyibli kainilah dia narajen. Yalah, manu Imam Asyibli nih. Nah, ujar Rasulullah, nah ini Rasulullah. Nah, lalu apa amalannya nih? Kenapa jadi pian nang kaito lawan Imam Asyibli? Sawat nang kaito marangkul, ya kan? Mencium, mengecup kening siden. Sekalinya itu nah Imam Asyibli setiap kalinya tuntung sembahyang 5 waktu, dia pasti membaca 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kemudian Nabi ditambahi laginya, bertambah sallallahu alaika ya sayyidina Muhammad, dibaca. Makanya di masjid kami di Darul Ihsan Mata Qur'an Sayangan Allah itu imamnya, karena tadi caranya dari guru seberatan tuh imamnya mumpati. Jadi setiap sembahyang 5 waktu tuntung baca itu. Sebelum astagfirullah tuh baca laqad aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bihim, baiknya sampai tadi fa in tawallaw hasbiyallahu la ilaha illallah tawakkalu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim sallallahu alaika ya sayyidina Muhammad. Bilanya subuh langsung sambung dengan bacaan doa yang diwasiatkan saya sama tadi. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Ini diulang 4 kali berturut-turut. Nah itu, jadi tak amalkan membaca laqad aja. Karena kita rajin membaca, kadang-kadang hendak salamnya lah, hendak salam lah. Cuman sallallahu alaika sayyidina Muhammadnya ada sallallahu alaika ya sayyidina Muhammad itu tambahannya. Jadi fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim sallallahu alaika ya sayyidina Muhammad. Kalau hendak salam ya langsung jangan nyambung innallahi, ya kan? Innallaha wa malaikatahu, hanya bersalawat. Nah, ya mungkin mudah-mudahan itu kena juga. Lah, jadi kalau hanya kami awal bacanya laqad aja untuk sallallahu alaika ya sayyidina Muhammad. Nah, kalau ini subuh tambahin doa sesama deh. Ya Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad. Ini doanya dikatuji Rasulullah pada jaran guru suri. Nah, apa artinya mendoakan umat Nabi? Allahumma maghfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah umat Nabi kami. Ya warham umat, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, ya Allah kasih sayangilah umat Nabi Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, ya Allah tutupilah segala kesalahan, segala keaiban umatnya Nabi Muhammad. Ya Allahumma jibur umat sayyidina Muhammad, ya Allah sempurnakanlah segala kekurangan umat Nabi kami. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dibaca 4 kali, ujar sesama itu, maka orang itu bila mengakali dimasukkan dalam martabat wali kutub. Masuk dalam martabat, bukan jadi wali kutub, tapi mudah-mudahan jadi wali kutub. Cuma jangan mengaku udah jadi wali kutub ya, kenapa mamalkan? Wah, jangan gitu. Ya, jadi masuk, bila masuk mulhaq, mulhaq itu dihubungkan, disamakan. Lah, maka bilanya kita dihubungkan melawan wali kutub, selamat dunia akhirat. Adalah wali kutub, wali Allah tuh celaka, binasa, atau pacaran kada selamat, tidak selamat dunia akhirat. Tukang wali kutub dimasukkan, disamakan kita dalam martabat wali kutub, maka insya Allah atau niscaya selamat dunia akhirat. Amalannya doa tadi. Ialah 4 kali berturut-turut. Bisa dengan laqad aja itu dulu. Nah, bilanya belum kada paham lagi ya. Ini bahan ini. Tapi itu ketok, yang ini bisa salah tas, ada buat ngomong kita. Nah, ya, itu nih, walaupun aja tadilah di dalam surat ini, dalam kitab Nashul Libat itu diceritakan karangan dari Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, itu bahasa Arab ini, kita selesai lah. Sudah, itu maknanya kita tak, ya lah. Nah, habis, mudah kau mamalkan. Nah, kemudian terakhir sedikit kita dan setengah daripada karumat Tuhan Syekh Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar dari negeri Swiss ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega atau awan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam.
Maka aku sangat takut, sehabis-habis takut maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya dengan Syekh Salman Aman ini. Nah, kemudian terakhir ada pun sifat-sifat wala Syekh Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu. Tinggi badannya sedang, bulu janggutnya tipis, mulutnya seperti huruf mim, warna kulitnya putih bercampur kehabang-habangan, dadanya lebar, suaranya nyaring, dan lagi beliau adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Air matanya mudah menetes, wibawanya besar, doa-doanya dikabulkan, akhlaknya sangat mulia, sangat bagus. Beliau selalu musyahadah kepada Allah dalam kebanyakan waktunya. Gelar beliau yang sangat masyhur adalah Syekh As-Samman. Telah berkata Sayyid Muhammad bin Husain Al-Jufri, arti As-Samman adalah orang yang memberi makan bagi segala ruh murid-muridnya dengan makanan ilmu ma'rifah kepada Allah. Maka jadilah hati muridnya penuh dengan ilmu ma'rifah. Walhasil di antara murid sidin, ya kah? Yang ini Datuk Lampayan, ya kah? Yang harap, paling harap nih. Walhasil bahwa keutamaan Tuan Syekh Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu sangat banyak. Perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Arba' 2 Zulhijjah Al-Mubarakah pada tahun 1189 daripada hijratul Nabi SAW. Jumlah umurnya 59 tahun dan dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah SAW. Faidah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad As-Saman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad As-Saman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, sama hajat urusan dunia atau hajat-hajat urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kita berkumpul di majelis ini, dengan berkat Tuan Syekh Saman Al-Madani, dengan berkat guru-guru kita, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga dan tetangga kita, semuanya diampuni. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya hajat sahibul bait mudah-mudahan dikabulkan. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah, mudah mencarinya. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur dalam taat ibadah, diberikan kesehatan, keafiatan yang sempurna zahir dan batin, diselamatkan dunia dan akhirat, diselamatkan dunia dan akhirat, diberikan keberkahan hidup. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, kampung kita di sini Allah selamatkan daripada segala macam bala dan musibah, wabah dan penyakit, dan mudah-mudahan kita semuanya nantinya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam yang sempurna, masuk surga bil ghairi hisab, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW dan berkumpul dengan Rasulullah di surga. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyat wa lakum iman wa bisalamu salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.